Namaste students, welcome to computer class. Welcome to computer class ma. How did the examination ma? I finished the correction for B and C. Most of them they are right, a very good. Next week you have to give the report card ma. Okay. I hope all of them are don't see and write. Okay. Daily you have to learn the lessons ma, then only the lessons are very easy to prepare that final examination. Okay ma, you have to go to the lessons. Okay, now we have to discuss about the lesson chapter 5, working with Windows operating system. Okay, first we have to discuss about the topic is what is operating system. Operating system is an interfaces between the user and the computer. It should manages the many functions. What are all the functions means memory management, process management, device management, file management, security management, control overall system performance. These are all the activities, these are all the functions they are do in the operating systems. And then next we have to introduction about the Windows operating system, because Windows is the one of the most common OS. Most of the people, most of the places we have to use as the Windows operating system. Then we can take the specific topic as working with Windows operating system. Why? Because Windows is most popular, because Windows are having a many capabilities compared to the other OS. What are the facilities, what are the capabilities we have to be included in the Windows means GUI applications are to be included, and then multitasking, 2 or more work at a time we have to be perform, and then we have to be we have to use the system. We can easily handle to mouse and keyboard, both the input devices they are to be performed in the Windows operating system. அடுத்து some functions are to be Windows operating system means access programs or applications in the computer easily we have to access in the Windows, as well as we have to load many new programs on the computer. நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் லோட் பண்ணி வச்சுக்கலாம், as well as நம்மளோட ஹார்ட்வேரை வந்து என்ன பண்ணும் சிஸ்டம் வந்து மேனேஜ் பண்ணுது. பிரிண்டர், ஸ்கேனர், டிஜிட்டல் கேமரா, இது மாதிரி எந்த டிவைசஸ் போட்டாலும் விண்டோஸ் ஓஎஸால் இட் கேன் பி ஈஸிலி மேனேஜபிள். அண்ட் தென் ஃபைல் கேப்பபிலிட்டிஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ் இருக்குது. அடுத்து நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெர்ஷன்ஸ் ஆஃப் விண்டோஸ். ஒவ்வொரு வெர்ஷன்ஸ்லையும் நியூ இது வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகிட்டே இருக்குது. டெஃபினெட்லி யூ ஹாவ் டு ரைட் தி ஆல் வெர்ஷன்ஸ். ஓகே, தட் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி இம்பார்ட்டன்ட் 5 mark question I already told. Next we have to discuss the topic as handling the mouse handling means they have to 4 capabilities we have to be handle the mouses. Right click, click, right click, double click, அடுத்து drag and drop. ஓகேவா, click means we have to just select, and then right click means pop up menu will appear, double click means the particular actions will be open, and then drag and drop means we have to take the one item from the move to another places. We have to transfer a file from one place to another places. We can use as the drag and drop. And next we have to discuss the topic is Windows desktop. What this means, the opening screen is a desktop. That is Windows always allows you to change the appearance. ஓகேவா, அந்த டெஸ்க்டாப்போட அப்பியரன்ஸை நம்ம சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு விண்டோஸ் ஹேவிங் த மெனி ஃபெசிலிட்டிஸ், மெனி ஸ்க்ரீன் சேவர், மெனி இது வால்பேப்பர் தே ஹேவ் டு பி கிவன். ஓகேவா, அதில் இருக்கிறத வச்சு நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். ஆர் யூ கேன் யூஸஸ் தி மெனி ஃபோட்டோஸ் வச்சு நீ ஆட் பண்ணிவிட்டு அதுலேயும் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், நம்ம டெஸ்க்டாப்பை நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து டெஸ்க்டாப்ஸில் என்னென்னலாம் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஸ்டார்ட் பட்டன் இருக்கும், அண்ட் தென் டாஸ்க் பார் இந்த பாட்டம் ஆஃப் த விண்டோஸில் இருக்கும். அடுத்து டேட் அண்ட் டைம், நோட்டிஃபிகேஷன் ஏரியாஸ், வாட் ஆர் ஆல் வி ஹாவ் டு பி கிவன் இந்த, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனி மெயில் எதுவும் வந்துருச்சா, இல்லாட்டி எதுவும் மெசேஜஸ் வந்திருக்கா, அந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன்ஸும் தே ஹாவ் டு பி ப்ரொவைடட். இது எல்லாமே எங்கே இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா தட் இஸ் இந்த டெஸ்க்டாப். அதே மாதிரி நம்ம நெட்வொர்க் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கா இல்லையா, இது வந்து அந்த ஃபெசிலிட்டிஸும் நம்மளுக்கு கொடுக்கும். அடுத்து நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஐகான்ஸ் இஸ் த ஸ்மால் கிராஃபிக்கல் சிம்பிள்ஸ். இதுதான் ஐகான்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இதிலே நிறைய ஐகான்ஸ் இருக்கும், இதெல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டோம். அடுத்து நெக்ஸ்ட் என்ன பார்த்தோம், ஸ்டாண்டர்ட் ஐகான். இங்கே ஸ்டாண்டர்ட் ஐகான் அப்படின்றது என்னென்னா மை கம்ப்யூட்டர்
அதுக்கப்புறமேட்டு டாக்குமெண்ட் அண்ட் ரீசைக்ளிங் பின். தீஸ் 3 ஐகான்ஸ் ஆர் தி ஸ்டாண்டர்ட் ஐகான். இதை தவிர ரிமைனிங் வேணுன்ற ஐகான்ஸ்லாம் நம்மளே வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம், we have to be இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்லி தட் ஐகான்ஸ் ஆர் டு பி ஃபவுண்டட். அது பக்கம் ஆரோ பிக் பட்டன் இருக்குது. இந்த மினிமைஸ் பண்ணுற ஐகான்ஸ் எல்லாமே ப்ரெசன்ட், மினிமைஸ் பண்ணுற விண்டோஸ் எல்லாமே should be present in the arrow pick button also. அடுத்து ஷார்ட்கட் ஐகான்ஸ். நம்மளுக்கு எது வேணாலும் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், உள்ளே போய் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் we have to save that ஏதோ ஃபைல்ஸோ ப்ரோக்ராம்ஸோ நம்ம உள்ள C:D:'ல சேவ் பண்ணி வச்சுருந்தோம்னா அது வந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், ஷார்ட்கட் ஐகான் மூலமாக நம்ம டெஸ்க்டாப் கொண்டு வந்து குயிக்காக ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு இது ஒன் ஆஃப் த ஈஸியஸ்ட் வே. அடுத்து நெக்ஸ்ட் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா டிஸ்க் டிரைவ் ஐக்கான். இதில் 5 டிஸ்க் டிரைவ் ஐக்கான் இருக்குது. ஒன்று ஹார்ட் டிஸ்க்கு, CD ரோம், பென் டிரைவ், அதர் ரிமூவபிள் ஸ்டோரேஜ் டிவைசஸ், அதுக்கப்புறம் நெட்வொர்க்குக்கு. தீஸ் ஆர் ஆர் த 5 ஐக்கான்ஸ். அது போக நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் டாப்பிக்கில் விண்டோஸ் தான் பார்த்தோம். விண்டோஸ் வந்து ஒரு ரெக்டாங்குலர் ஏரியாவாக இருக்கும். இதில் வந்து 2 டைப்ஸ் ஆஃப் விண்டோஸ் பார்த்தோம். ஒன்று அப்ளிகேஷன் விண்டோ, இன்னொன்று டாக்குமெண்ட் விண்டோ. அப்ளிகேஷன் விண்டோவில் என்ன ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கும் அப்படின்னா டைட்டில் ஆஃப் த விண்டோ, டைட்டில் பார் இருக்கும், மினிமைஸ் மேக்ஸிமைஸ் க்ளோஸ் பட்டன் இருக்கும். அப்போ இன்சைடாக ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்க விண்டோஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா டாக்குமெண்ட் விண்டோ. டாக்குமெண்ட் விண்டோவில் நம்ம எடிட்டிங், சேஞ்சஸ், அப்பியரன்ஸ் இதெல்லாமே நம்ம பண்ணிக்கலாம். அடுத்து நெக்ஸ்ட் என்னென்னா எலிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் விண்டோ. விண்டோஸில் என்னென்ன எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னா டைட்டில் பார் இருக்கும், மினிமைஸ் மேக்ஸிமைஸ் க்ளோஸ் பட்டனோட. அடுத்து மெனு பார். மெனு பார் வந்து இஸ் அண்டர் த டைட்டில் பார் கீழே இருக்குது. இட் கண்டெய்ன்ஸ் அ மெனி மெனுஸ். அந்த மெனுஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், நம்மளுக்கு வேண்டிய அப்பியரன்ஸ், வேண்டிய சேஞ்சஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் என்னது ஒர்க் ஸ்பேசஸ். ஒர்க் ஸ்பேசஸ்னால் இட்ஸ் அ ஃப்ரீ ஏரியா. நம்ம வந்து டைப் பண்ணுறதுக்கு, பிக்சர்ஸ் ட்ரா பண்ணுறதுக்கு, இல்லை சேவ் பண்ணுறதுக்கு என்னென்னாலும் நம்ம பண்ணிக்கலாம். அடுத்து ஸ்க்ரோல் பார். ஸ்க்ரோல் பார் யூஸ் பண்ணி நம்ம ஹரிசாண்டல், வெர்டிகலாக மூவ் பண்ணிக்கலாம். கார்னர்ஸ் அண்ட் பார்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம விண்டோ சைஸஸை ரீசைஸ் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்ட் மெனு. ஸ்டார்ட் மெனுவில் என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம். ஸ்டார்ட் பட்டன் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு. சர்ச் பாக்ஸ் நம்ம என்ன ஃபைல்ஸ் இதெல்லாம் சர்ச் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு டாஸ்க் பார். டாஸ்க் பார் வந்து எங்கே இருக்கும், அப்படி பாட்டம் ஆஃப் த ஸ்க்ரீனில் இருக்கும். அதில் ரைட் கார்னரில் டேட் அண்ட் டைமு, நெட்வொர்க் இதெல்லாமே ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக அரேஞ்ச் ஆகிருக்கும். ஓகேவா. அடுத்து கம்ப்யூட்டர் ஐக்கான். ஓகேவா. கம்ப்யூட்டர் ஐக்கான் வந்து இஸ் ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டண்ட் ஐக்கான் இன் விண்டோஸ். அது ஒவ்வொரு வெர்ஷனுக்கும் சேஞ்ச் ஆகும். திஸ் பிசி அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாறும் 2010லேயும் 2008லேயும். ஓகேவா. இந்த இருக்குது பாருங்கள் 2008. அது தவிர விண்டோஸ் XP 7லலாம் கம்ப்யூட்டர், மை கம்ப்யூட்டர் அப்படின்னு இருக்கும். இதில் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எந்த ஒரு இது நம்மளுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஒவ்வொரு இதை சேவ் பண்ணி வைக்கிறது எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்கலி C:D:, எல்லாமே எங்கே ஆகும் அப்படின்னா மை கம்ப்யூட்டருக்குள்ளே தான் போய் அதில் தான் போய் சேவ் ஆகும். ஓகே. அடுத்து ஸ்டார்டிங் அண்ட் க்ளோசிங். ஒரு அப்ளிகேஷன்ஸ் வேணாம், ஒரு அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அந்த பர்டிகுலர் அப்ளிகேஷன்ஸை நம்ம எங்கே போய் ஓப்பன் பண்ணோம், ஸ்டார்ட் ஆல் ப்ரோக்ராம்ஸ். அடுத்து இதில் போய்ட்டு ஆக்சசரிஸ், அதில் போய் நம்ம ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். ஆர் அதர்வைஸ் நீ அது ஓப்பன் பண்ண ஐக்கான் வேணாம் அப்படின்னா மேலே இது க்ளோஸ் பட்டன் இருக்கும், கிராஸ் பட்டன், அதை யூஸ் பண்ணி நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆர் அதர்வைஸ் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், ஃபைல் கோஸ் டு க்ளோஸில் ஃபைல் கோஸ் டு குவிட்னு கொடுத்து நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் மேனேஜிங் த ஃபைல்ஸ் அண்ட் ஃபோல்டர்ஸை பார்த்தோம். காப்பி பண்ணுறது எப்படி, ரீநேம் பண்ணுறது எப்படி. அடுத்து டெலிட்டிங் அண்ட் சர்ச் த ஃபைல்ஸ். ஓகேவா. ரீஸ்டோர் த ஃபைல், க்ரியேட்டிங் எ ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு ஃபைலை க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம், அந்த ஃபைல் கோஸ் டு நியூன்ற ஃபோல்டரில் போயிட்டு நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம், ஃபைல் நியூ ஃபோல்டர் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு நியூ ஃபோல்டர் வந்து அந்த ஃபோல்டரை வச்சு நம்ம என்டர் கீ ப்ரெஸ் பண்ணி நம்ம எடுத்துக்கலாம். அதிலே 3 வேஸ் பார்த்தோம். ஓகேவா. செகண்ட் மெத்தட் என்ன பண்ணி ரைட் கிளிக் பண்ணி நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆர் அதர்வைஸ் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா 2 மெத்தட்ஸ். ஒன்று ஃபைல் கோஸ் டு நியூ கோஸ் டு ஃபோல்டர் அந்த மெத்தடு. ஆர் அதர்வைஸ் இன்னொன்று வந்து ரைட் கிளிக் யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், ஃபைல்ஸ் அண்ட் ஃபோல்டர்ஸை நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம். ரைட் கிளிக் பண்ணாலும் ஒரு பாப்அப் மெனு வரும், அதுலேயும் நியூ ஃபோல்டர்ன்ற ஒரு ஆப்ஷன் வரும், அதுலேயும் நம்ம டைப் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், நம்ம தேவையான ஃபைல்ஸ் அண்ட் ஃபோல்டர்ஸ் சேவ் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து க்ரியேட்டிங் ஃபைல்ஸ். ஒரு ஃபைல்ஸை க்ரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஸ்டார்ட் ஆல் ப்ரோக்ராம்ஸ் ஆக்சரிஸ் ஃபஸ்ட்டு அந்த ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணிக்கணும். ஆர் ரன்னில் போய்ட்டு வேர்ட்பேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம க்ரியேட் பண்ணிக்கணும். க்ரியேட் பண்ணதை நம்ம சேவ் பண்ணிக்கணும். சேவ் பண்ணிவிட்டு சேவஸ் டயலாக் பாக்ஸில் ஒரு ட்ராப் டவுன் லிஸ்ட் பாக்ஸ் வரும். அதுலேருந்து நம்மளுக்கு தேவையான எந்த ஃபோல்டர் எந்த இது அப்படின்றத நம்ம செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் நம்ம ஃபைல் நேம் கொடுத்து சேவ்னு கொடுத்தோன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி இட் ஷுட் பி சேவ்டு. ஓகேவா. அடுத்து ஃபைண்டிங் ஃபைல்ஸ் அண்ட் ஃபோல்டர். எப்படி நம்ம ஃபைண்டிங் ஃபைல்ஸ் அண்ட் ஃபோல்டரை எப்படி நம்ம சேவ் பண்ண இது சர்ச் பாக்ஸில் யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், சர்ச் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், இது பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா. சர்ச் பாக்ஸில் போயிட்டு நம்ம டைப் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், என்ன ஃபைல்ஸ் என்ன ஃபோல்டர்ஸ் அப்படின்றத நம்ம சர்ச் பண்ணி கொடுத்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், சேவ் பண்ணிக்கலாம். செகண்ட்ப்பா.
சர்ச் பண்ணிவிட்டு நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், ஃபைல்ஸ் அண்ட் ஃபோல்டர்ஸை கொடுத்து நம்ம இது பண்ணிக்கலாம். ஆர் அதர்வைஸ் இதில் வந்து மெனு பாக்ஸ் ஸ்டார்ட் பட்டன் சர்ச் பாக்ஸில் கொடுத்து நம்ம சேவ் பண்ணிக்கலாம். ஆர் கம்ப்யூட்டர் ஐக்கான் டெஸ்க்டாப்பில் போயிட்டு இதுலேயும் வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா ஸ்டார்ட் மெனு பக்கத்துலேயும் இன்னொன்று மோர் ரிசல்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த இதுலேயும் யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், சர்ச் பாக்ஸ் வச்சு சர்ச் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? இல்லை இந்த ஒவ்வொரு இடத்துலையும் வந்து இது கம்ப்யூட்டர் ஐக்கான்குள்ளேயும் ஸ்டார்ட் பட்டன் இருக்கும். அந்த ஐக்கான்குள்ளே போயும் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், ஒவ்வொரு ஃபோல்டர்ஸ்க்கும் இப்போ மை கம்ப்யூட்டருக்குள்ளே போகிறோம்னா மை கம்ப்யூட்டர்லேயும் ஒரு சர்ச் பாக்ஸ் இருக்கும். அதுலேயும் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், உன்னோட ஃபைல் நேமோட ஃபோல்டர்ஸ் நேமோட உனக்கு ஃபோல்டர் நேம் தெரிஞ்சுன்னா ஃபோல்டர் நேம் கொடுக்கலாம். ஃபைல் நேம் கொடுத்து ஃபைல் நேம் கொடுத்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், சர்ச் பண்ணி நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். அப்புறம் ஓப்பன் பண்ணால் அந்த பர்டிகுலர் ஃபைல்ஸ் ஆர் ஃபோல்டர் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நீ டபுள் கிளிக் பண்ணாலும் சரி இல்லை ரைட் கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் கொடுத்தாலும் ஓப்பன் ஆயிடும். ரீநேமிங் த ஃபைல்ஸ் அண்ட் ஃபோல்டர்ஸ் ரீநேம் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃபைலில் மெனு பாரில் போய்ட்டு ஃபைலில் போய் ரீநேம் அப்படின்னு கொடுத்துட்டா அந்த ரீநேம் பாக்ஸ் குட்டி பாக்ஸ் வந்துடும். அதில் போய்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், டைப் பண்ணிட்டு நம்ம இது டைப் பண்ணிட்டு என்டர் பண்ணிடணும். ஆர் அதர்வைஸ் மவுஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம ரைட் கிளிக் பண்ணாலும் ரீநேம் ஆப்ஷன் வரும். அதுலேயும் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், போய் ரீநேம் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? அடுத்து தேர்டு மெத்தட் எப்படின்னா, இதில் போயிட்டு என்ன பண்ணணும், F2 ஃபங்க்ஷன் கீ கொடுத்துக்கலாம். ஆர் அதர்வைஸ் இது என்ன பண்ணிக்கலாம், அந்த பர்டிகுலர் ஃபைல்ஸ் ஆர் ஃபோல்டர் செலக்ட் பண்ணி F2 ஃபங்க்ஷன் கீ யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், ஃபைலில் போய் ரீநேம் கொடுத்து என்ட்ரு கீ ப்ரெஸ் பண்ணி இது பண்ணிக்கலாம். அடுத்து மூவிங் அண்டு காப்பிங். மூவிங் அப்படின்றது என்னென்னா, ஒரு பிளேஸ்லேருந்து எடுத்துகிட்டு இன்னொரு பிளேஸில் போய் பேஸ்ட் பண்ணுறது தான் மூவிங். தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ கட். எடிட் கோஸ் டு கட், அல் கண்ட்ரோல் எக்ஸ் இல்லாட்டி இது கிளிக் கோஸ் டு கட் கொடுத்துக்கலாம். ஓகேவா? ரைட் கிளிக் பண்ணி கட் ஆப்ஷன் எடுத்துக்கலாம். இல்லை மெனு ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணி எடிட்டில் போய் கட்டுன்னு கொடுத்துக்கலாம். இல்லை கண்ட்ரோல் எக்ஸ் கீபோர்டில் யூஸ் பண்ணி கட் பண்ணிக்கலாம். கட் பண்ணிட்டு உனக்கு தேவையான இடம் எந்த இடத்துல போய் பேஸ்ட் பண்ண அப்படின்னு நினைக்கிறோமோ அந்த பர்டிகுலர் பிளேசஸ்க்கு போய் எடிட் கோஸ் டு பேஸ்ட்டுன்னு கொடுத்துக்கலாம். கண்ட்ரோல் வி இல்லை கிளிக் கோஸ் டு பேஸ்ட். அதே மாதிரி தான் செகண்ட் மெத்தடு, ட்ராக் அண்ட் ட்ராப். அந்த இடத்துல எந்த இடத்துலேருந்து வேணுமோ அந்த இடத்துல மூவ் பண்ணிட்டு போய் நம்ம என்ன பண்ணால் அந்த பர்டிகுலர் பிளேஸில் வச்சுக்கலாம். சேம் திங் we have to be followed in the copy icon. அப்படி தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம். Now we have to discuss about the topic is copying files and folders to a removable disk. ஓகேவா? ஃபைல்ஸ் அண்ட் ஃபோல்டர்ஸ் இப்போ தான் நம்ம கிளாஸ்க்கு போக போகிறோம். இந்த கிளாஸ் இன்னையோட இந்த டாபிக் முடிஞ்சிடும். சாப்டர் 5 பார்ட் 1 வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிடும். ஓகேவா? அடுத்து பார்ட் 2 வந்து நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம பார்க்கலாம். ஓகேவா? இது என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, தேர் செவரல் மெத்தட்ஸ், நிறைய மெத்தட் இருக்குது டு ட்ரான்ஸ்ஃபரிங் எ ஃபைல் ஃப்ரம் ஒன் டிஸ்க்லேருந்து அதர் டிஸ்க்கு நம்ம போகிறதுக்கு இதில் வந்து செவரல் இது இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு திங் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா காப்பி அண்ட் பேஸ்ட். செகண்ட் திங் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா சென்ட் டு ஆப்ஷன். ஃபஸ்ட்டு என்னது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ப்ளக் த ஃப்ளாஷ் நம்ம யூஎஸ்பி கேபிளோ இல்லை ட்ரைவோ நம்ம போட்டோ இதில் வந்து நம்ம கனெக்ட் பண்ணிட்டோம். ஓகே, யூஎஸ்பி போர்ட்டில் நம்ம யூஎஸ்பி ட்ரைவ் யூஸ் பண்ணி யூஎஸ்பி கேபிளோ இல்லாட்டி அந்த இது ரிமூவபிள் டிஸ்கோ பென் ட்ரைவோ இல்லை சிடி ஏதோ ஒன்று போடுறோம் அப்படின்னு நினச்சிக்கோங்க. போட்டோன்னே இட் ஷுட் பி இந்த ரிமூவபிள் டிஸ்க் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு காமிக்கும். நம்ம எதுவும் நேம் மென்ஷன் பண்ணியிருந்தால் அந்த நேமோட காமிக்கும். ஓகேவா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த மாதிரி எதுவுமே காமிக்கல, நீ வந்து இன்சர்ட் பண்ணிட்ட பென் ட்ரைவோ இல்லை யூஎஸ்பி கேபிளோ ஏதோ இது பண்ணிட்ட, பட் ஆனால் வந்து உனக்கு அது காமிக்கல அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா மை கம்ப்யூட்டரில் போகணும். மை கம்ப்யூட்டர் போயிட்டோன்னா அங்கே வந்து காட்டும் உனக்கு ரிமூவபிள் டிஸ்க். மை கம்ப்யூட்டர் போகிறதுக்கு எப்படி, ஸ்டார்ட்டில் போயிட்டு மை கம்ப்யூட்டர் அப்படின்றத போகலாம். ஓகேவா? போனோன்னா உனக்கு ஒரு இது நியூ ட்ரைவ் வந்து இட் வில் பி ப்ரெசன்ட் வந்திருக்கா. இங்கே வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க, மதி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இது வந்திருக்கு. ஓகேவா? ரிமூவபிள் டிஸ்க் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு. ஓகேவா? டபுள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு அந்த யூஎஸ்பி கேபிள் யூஸ் பண்ணி அது வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம், டபுள் கிளிக் பண்ணோன்னா அந்த மதின்றது என்ன ஆகிடும், ஓப்பன் ஆகிடும். ஓகேவா? அந்த ட்ரைவில் வச்சு ஓப்பன் பண்ணால் அந்த மதின்ற ட்ரைவ் ஓப்பன் ஆகிடும். ஓகேவா? இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், ஒரு ஃபோல்டர்லேருந்து எடுத்துகிட்டு போய் அங்கே காப்பி பண்ண போகிறோம். அப்போ உனக்கு பர்டிகுலர் தேவையான ஃபோல்டர்ஸை நீ என்ன பண்ணணும், ஃபஸ்ட் யூ ஹாவ் டு செலக்ட் த பர்டிகுலர் ஃபோல்டர்ஸ். செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ரைட் கிளிக் பண்ணி காப்பின்னு கொடுக்குறோம். காப்பின்னு கொடுத்ததுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறேன், காப்பின்னு கொடுத்துட்டு அடுத்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாரு, இந்த பர்டிகுலர் ஃபோல்டர்ஸு இந்த எடுத்துக்கிறாங்க. எந்தது டி கோலனில் செலக்ட் பண்ணியிருக்காங்களா. டி கோலனில் செலக்ட் பண்ணோன்னே இங்கே வந்து ஒரு டி கோலனில் என்னென்ன ஃபைல்ஸ் அண்ட் ஃபோல்டர்ஸ் இருக்கோ அது ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு. அதில் தேவையான ஃபோல்டர்ஸை செலக்ட் பண்ணிக்கிறாங்க. இந்த ஃபோல்டர்ஸை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு காப்பி அப்படின்றத செலக்ட் பண்ணியிருக்காங்களா. பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும், அடுத்து நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும், இதை வந்து அடுத்து நம்ம ரிமூவபிள் டிஸ்க்குக்கு போகணும். மை கம்ப்யூட்டர்லேயே வச்சு என்ன பண்ணிடலாம், மதி அப்படின்ற ரிமூவபிள் டிஸ்க்குக்கு போகணும். போயிருக்காங்களா, ரிமூவபிள் டிஸ்க்கு வந்துட்டாங்க. ரிமூவபிள் டிஸ்கில் வந்துட்டு அப்புறம் நம்மளுக்கு தேவையானது அந்த இது ரைட் கிளிக் பண்ணுறோம். மறுபடியும் ரைட் கிளிக் பண்ணால் ஒரு பாப்அப் மெனு வருது. அதில் போய் பேஸ்ட்டுன்னு கொடுத்தோன்னா அந்த பர்டிகுலர் திங் வந்து இங்கே பேஸ்ட் ஆகிடும். ஓகேவா?
தட்ஸ் ஆல். இது வந்து காப்பி அண்ட் பேஸ்ட். இன்னொரு மெத்தட் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா சென்ட் டு ஆப்ஷன். சேம் திங் என்ன பண்ணும், நம்ம யூஎஸ்பி போர்ட்டில் யூஎஸ்பி இது யூஸ் பண்ணுறோம், கேபிளோ இல்லை ட்ரைவோ ஏதோ ஒன்று நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். போடணுன்னா நம்மளுக்கு வந்து அந்த என்ன இது ஓப்பன் ஆகணும், நம்ம என்ன டிஸ்க்கு போட்டிருக்கோம், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பென்ட்ரைவில் என்ன நேம் கொடுத்துருக்கோமோ அந்த நேம் வந்து ஓப்பன் ஆகும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எதுவுமே ஓப்பன் ஆகலை அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும், சேம் ப்ரொசீஜர் ஸ்டார்ட்டில் போயிட்டு கம்ப்யூட்டர் அப்படின்றத கொடுக்கணும். ஸ்டார்ட்டில் போய்ட்டு கம்ப்யூட்டர் அப்படின்றத போனோன்னா நம்மளுக்கு என்ன வரும், அந்த கம்ப்யூட்டர் போனோன்னா நம்மளுக்கு என்ன வரும், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மை கம்ப்யூட்டரில் போனோன்னா அந்த மை கம்ப்யூட்டரில் நம்மளுக்கு ரிமூவபிள் டிஸ்க் வந்து இருந்துச்சுன்னா அது ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்குன்னா அதை நம்மளுக்கு டிஸ்பிளே பண்ணும். அப்போ அந்த பர்டிகுலர் டிஸ்க்கை வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம், ஃபஸ்ட்டு வந்து யூ ஹேவ் டு அதை செலக்ட் பண்ணிக்கணும். அதுக்கு முன்னாடி உனக்கு தேவையான ஃபைல்ஸோ ஃபோல்டர்ஸோ எது வேணுமோ அந்த பர்டிகுலர் திங்கை நீ செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அடுத்து வந்து என்ன பண்ணணும், பாப்அப் மெனு யூஸ் பண்ணுறோம். ஓகேவா, ரைட் கிளிக் பண்ணால் ஒரு பாப்அப் மெனு வரும், அதில் சென்ட் டு ஆப்ஷன் இருக்கும், அதில் சென்ட் டு ரிமூவபிள் டிஸ்க் அப்படின்றத நம்ம செலக்ட் பண்ணணும். செலக்ட் பண்ணோன்னா அந்த பர்டிகுலர் ஃபைல்ஸ் ஆர் ஃபோல்டர்ஸ் வந்து எங்கே வந்துடும், அந்த யூஎஸ்பி அந்த இதுக்கு வந்துடும், மதின்ற ஃபோல்டருக்கு அந்த ஃபோல்டருக்கு வந்துடும். ஓகேவா, அடுத்து நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டெலிட்டிங் ஃபைல்ஸ் அண்ட் ஃபோல்டர்ஸ். உனக்கு எந்த ஃபைல்ஸ் அண்ட் ஃபோல்டர்ஸ் நீ வேணாம் அப்படின்னு நினைக்கிறியோ ஆட்டோமேட்டிக்லி இட் ஷுட் பி டெலிட்டட். ஓகேவா, நீ என்ன பண்ணிக்கலாம், அந்த என்ன தேவையான ஃபைல்ஸை பர்டிகுலர் ஃபைல்ஸை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு டெலிட் கீ ப்ரெஸ் பண்ணாலும் சரி, ஆர் அதர்வைஸ் ரைட் கிளிக் பண்ணி டெலிட்டுன்னு கொடுத்தாலும் சரி, இட் ஷுட் பி டெலிட்டட். அப்போ டெலிட் ஆன ஃபைல்ஸ் அண்ட் ஃபோல்டர்ஸ்லாம் நம்ம ரீஸ்டோர் பண்ண முடியுமா அப்படின்னா தட் இஸ் டெஃபினெட்லி வி ஷுட் பி ரீஸ்டோர் த பர்டிகுலர் ஃபைல்ஸ். அப்போ எப்படி நம்ம பண்ணுறது, அதுக்கு வந்து ரீசைக்ளிங் பின்னுக்கு போகணும். ஓகேவா, இப்போ நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்கில் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஃபைல்ஸ் அண்ட் ஃபோல்டர்ஸ்மே டெலிட் ஆகிற ஃபைல்ஸ் அண்ட் ஃபோல்டர்ஸ் இட் வில் பி கோஸ் டு த ரீசைக்ளிங் பின்னுக்கு தான் போகும். அதனால நம்மளுக்கு தேவையான ஃபைல்ஸ் அண்ட் ஃபோல்டர்ஸ் வேணும் அப்படின்னா அகைன் நம்ம ரீஸ்டோர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ரீசைக்ளிங் பின்லேருந்து. ஓகேவா, அடுத்து நம்ம இங்கே ரீசைக்ளிங் பின் பார்க்க போகிறோம். ரீசைக்ளிங் பின்னில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ரீசைக்ளிங் பின் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி ஸ்பெஷல் ஃபோல்டர். இதில் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா டெலிட்டடான ஃபைல்ஸ் அண்ட் ஃபோல்டர்ஸ் மட்டும்தான் ரீசைக்ளிங் பின்னில் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். இதில் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வச்சு நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், நம்ம ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தப்பாக ஏதாச்சும் ஒன்று டெலீட் பண்ணிட்டா கூட அதை நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், ரீஸ்டோர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அது ரீசைக்ளிங் பின்னில் ஸ்டோர் ஆகலை அப்படின்னா டெஃபினெட்லாக வி ஷுட் நாட் ரெக்கவர் தட் ஃபைல். ஓகேவா, இப்போ ரீசைக்ளிங் பின்னில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கு, அதை போய் நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் யூ ஹேவ் டு பி ஓப்பன் ஒரு ஃபைலை நீ டெலீட் பண்ணிவிட்டு அந்த ஃபைல் உனக்கு அகெயின் யூ ஹேவ் டு ரீஸ்டோர் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும், ஃபஸ்ட்டு ரீசைக்ளிங் பின்னை ஓப்பன் பண்ணுறோம். அப்புறம் செலக்ட் ரீஸ்டோர் ஆப்ஷன், எந்த ஃபைல் நீ ரீஸ்டோர் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் அந்த பர்டிகுலர் ஃபைலை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணேன்னா ஒரு பாப்அப் மெனு, அதில் ரீஸ்டோர் ஆப்ஷன் வரும், அந்த ரீஸ்டோர் ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணணும். ரீஸ்டோர் ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணோன்னே நெக்ஸ்ட் என்ன ஆயிரும், அந்த டெலிட்டிங் ஃபைல்ஸ் அண்ட் ஃபோல்டர்ஸ்லேருந்து எடுத்துகிட்டு நம்ம எந்த இடத்துக்கு வேணுமோ அந்த இடத்துல போய் பேஸ்ட் ஆயிரும். ஓகேவா, இது மாதிரி தான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீ வந்து என்ன பண்ண நினச்சிட்டேன், இந்த ரீசைக்ளிங் பின்னில் எதுவுமே எனக்கு தேவையில்லை, எல்லாமே நான் செக் பண்ணிட்டேன், அது ஃபுல்லாக எம்டி பண்ணணும் அப்படின்னா டெலிட் த ரீசைக்ளிங் பின் அப்படின்னு கொடுத்தோன்னா ஆட்டோமேட்டிக்லி அந்த ரீசைக்ளிங் பின்னில் இருக்க எல்லா டேட்டாஸும் டெலிட் ஆகிடும். அடுத்து நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா கிரியேட்டிங் ஷார்ட்கட்ஸ் ஆன் த டெஸ்க்டாப்பு. நம்ம டெஸ்க்டாப்பில் எப்படி ஷார்ட்கட் க்ரியேட் பண்ணுறது, இது ஒன் ஆஃப் த ஈஸியஸ்ட் ஒர்க்கு. நம்மளோட ஹோமில் இது நம்ம ஈஸியாக பண்ணி பார்த்துலாம். நம்ம ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக நம்மளுக்கு அடிக்கடி நம்ம எந்த ஃபைல்ஸோ ஃபோல்டர்ஸோ ஓப்பன் பண்ணுறோமோ அதை நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், சி கோலனில் டி கோலனில் இருக்கிறத நம்ம எடுத்து டெஸ்க்டாப்பில் வைக்கணும். அது ஃபஸ்ட்டு எப்படி பண்ணணும், உனக்கு தேவையான பர்டிகுலர் ஃபைல்ஸ் அண்ட் ஃபோல்டர்ஸை ஃபஸ்ட் யூ ஹேவ் டு செலக்ட். ஓகேவா, அடுத்து நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும், ரைட் கிளிக் பண்ணுறோம். ரைட் கிளிக் பண்ணோன்னா ஒரு பாப்அப் மெனு, அதில் சென்ட் டு ஆப்ஷன் வரும். அந்த சென்ட் டு ஆப்ஷனில் டெஸ்க்டாப்பாக அது மாதிரி நிறைய சப் மெனு வரும். ஓகேவா, இங்கே கீழே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் சென்ட் டு அப்படின்னு பார்த்தோன்னா டாக்குமெண்ட்டு, மெயில், ரிசிப்டன்ட், அப்புறம் டிவிடி, டபிள்யூ ரைட், அது ரீட் ரைட் ட்ரைவு, அடுத்து இந்த மாதிரிலாம் நிறையா ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். இதுலேருந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம், நிறைய சப்மெனுலேருந்து நம்ம டெஸ்க்டாப் அப்படின்றத செலக்ட் பண்ணிக்கிறோம். ஓகேவா, அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்லி இங்கேருந்து ஒரு ஃபைல் ஷார்ட்கட் வந்து க்ரியேட் டு த டெஸ்க்டாப்பில் க்ரியேட் ஆயிரும். அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம், குவிக்காக ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு இதுக்கு ஒன் ஆஃப் த ஈஸியஸ்ட் மெத்தட். ஓகேவா, நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஷட்டிங் டவுன் ஆர் லாகிங் ஆஃப் யுவர் கம்ப்யூட்டர். ஒன்ஸ் யூ ஹேவ் டு க்ளோஸ், எல்லா அப்ளிகேஷனும் க்ளோஸ் பண்ணி முடித்தோன்னே எய்தர் லாக் ஆஃப் யுவர் கம்ப்யூட்டர் பண்ணலாம், ஆர் அதர்வைஸ் நம்ம என்ன பண்ணலாம், ஷட் டவுன் யுவர் கம்ப்யூட்டர் பண்ணலாம். ஓகேவா, லாக் ஆஃப் ஷட் டவுன் ரெண்டுமே ஒரே ப்ரொசீஜர் தான். இப்போ நம்ம ஷட் டவுன் அப்படின்றத நம்ம கிளிக் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஷட் டவுன் அப்படின்றத கிளிக் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இங்கே வந்து ஒரு குட்டி இது வரும்,
ஒரு ட்ராப் டவுன் லிஸ்ட் பாக்ஸ். இதை வந்து என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா ட்ராப் டவுன் லிஸ்ட் பாக்ஸ். இந்த ஆரோ கீ மாதிரி இருக்கா, இதை என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா ட்ராப் டவுன் லிஸ்ட் பாக்ஸ். ஒரு குட்டி ட்ரையாங்கிள் மாதிரி இருக்கா அந்த பாக்ஸில், இது வந்து என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா ட்ராப் டவுன் லிஸ்ட் பாக்ஸ். ஓகேவா, அந்த ட்ராப் டவுன் லிஸ்ட் பாக்ஸை கிளிக் பண்ணோன்னா ஸ்விட்ச் ஓவர் பண்ணணுமா, லாக் ஆஃப் பண்ணணுமா, லாக்கா, ரீஸ்டார்ட்டா, ஸ்லீப்பா, ஹைப்பர்நெட்டா, இதெல்லாம் தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம். இப்போ நம்ம ஷட் டவுன் கொடுத்தோன்னா நம்ம லாக் ஆஃப், நம்ம சிஸ்டம் ஆஃப் பண்ணணும் அப்படின்னா லாக் ஆஃப் கொடுத்துட்டு நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம். ஓகேவா, ஸ்டார்ட் டு லாக் ஆஃப் கொடுத்தோன்னே நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், ஷட் டவுன் ஆகிடும். இஃப் எனி ப்ரோக்ராம் வந்து நம்ம ஓப்பன்லேயே வச்சுருந்தோம் அப்படின்னா அது வந்து சிஸ்டம் வந்து நம்மள்கிட்ட கேட்கும். ஓகேவா, ஷி ஆஸ் த சிஸ்டம் என்ன கேட்கும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஃபோர்ஸ் டு ஷட் டவுன், கண்டிப்பாக நான் ஷட் டவுன் பண்ணிடலாமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும். அப்போ நம்ம ஷட் டவுன் அப்படின்னு கொடுத்துட்டா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஷட் டவுன் ஆயிரும். சப்போஸ் அதில் வந்து என்ன ஒரு இது டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம எதுவும் நம்ம எதுவும் ஃபைலில் டைப் பண்ணி வச்சுட்டு நம்ம சேவ் பண்ணாமல் வச்சுட்டோன்னா அந்த சேவ் பண்ணாத ஃபைல் போயிடும். ஓகேவா, அது ஒன்று தான் இந்த டிஸ்அட்வான்டேஜஸ். ஓகேவா, நெக்ஸ்ட் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸ்விட்ச் யூசர். ஓகேவா, ஸ்விட்ச் யூசர் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஒரு அக்கௌண்ட்லேருந்து இன்னொரு அக்கௌண்ட்டை ஸ்விட்ச் பண்ணுற மெத்தடு. அதுவும் உன்னோட ப்ரோக்ராம் வந்து ஓப்பனில் இருக்க, க்ளோஸ் பண்ணவே தேவையில்லை. ஓகேவா, ஓப்பனில் வச்சுட்டே நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், ஸ்விட்ச் ஓவர் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு லாக் ஆஃப், தட் இஸ் ஆல்சோ சேம் பட் ஆனால் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ரெண்டுத்துக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இதுவும் வந்து ஒரு அக்கௌண்ட்லேருந்து இன்னொரு அக்கௌண்ட் ஸ்விட்ச் பண்ணுறது தான். பட் ஆனால் இதில் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கணும், க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கணும். விண்டோவில் நடக்கக்கூடிய எல்லா ப்ராசஸையும் க்ளோஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் இதை வந்து ஸ்விட்ச் ஓவர் பண்ண முடியும். அடுத்து நெக்ஸ்ட் என்னென்னா லாக் த சிஸ்டம். நீ எங்கேயாச்சும் கொஞ்ச நேரம் போகிறீங்க, இல்லை 5 minutes 10 minutes எனக்கு பிரேக் வேணும், நான் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்குது, அந்த மாதிரி நம்ம எதாவது திங்க் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த பர்டிகுலர் சிஸ்டம் வந்து நம்ம லாக்குன்னு கொடுத்துட்டோன்னா கொஞ்ச நேரத்துக்கு எந்த ஒரு ஆக்ஷன்ஸும் பெர்ஃபார்ம் ஆகாமல், ஆனால் இதுலேயே சிஸ்டம் மட்டும் ஆன்லேயே எப்பயுமே இருக்கும். ரீஸ்டார்ட் த சிஸ்டம், தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ ரீபூட். ஓகேவா, இது வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க, ஒரு நியூ சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணையோ இல்லை விண்டோஸை மறுபடியும் அப்டேட் பண்ண போகிறேன், புது விண்டோவும் இது பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், ஆட்டோமேட்டிக்கலி ரீஸ்டார்ட் கொடுத்துக்கலாம். ஓகேவா, அப்போ வந்து என்ன ஆகும், மறுபடியும் சிஸ்டம் வந்து ஆஃப் ஆகி மறுபடியும் ரீஸ்டார்ட் ஆகி அதே வந்து ஃபாஸ்ட்டாக வந்துடும். ஓகேவா, அடுத்து நெக்ஸ்ட் என்னென்னா ஸ்லீப்புன்றது சேம் திங். இப்போ நம்ம எதுக்கு தூங்கி எந்திரிக்க சொல்கிறாங்க, ரொம்ப டயர்டாக இருந்ததுன்னா, ரொம்ப படிக்க முடியாது, நைட் டைமில் நம்ம ரொம்ப நேரம் படித்தா கூட வீட்டிலலாம் சொல்லுவாங்க. ஓகேவா, ஏன் நைட் டைம் ரொம்ப நேரம் படிக்கிற, இப்போ தூங்கு, காலையில் எந்திரிச்சு படிங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஏன் அப்படி சொல்கிறாங்க, பிகாஸ் நம்ம நைட்டு வந்து நல்லா ஃபுல் நைட் நல்லா தூங்கும்போது நம்ம பிரெயினும் நல்லா ஸ்லீப் ஆகிடும். அப்போ வந்து நம்மளுக்கு ஃபுல்லாக மைண்டு ஃபுல்லாக என்ன இருக்கும், ரெஸ்ட்டில் இருக்கும். அப்போ மார்னிங் டைம் எழுந்துச்சு நம்ம படிக்கும்போது என்ன ஆகும், அந்த ரெஸ்ட்டு டைம் வந்து என்ன பண்ணியிருப்போம், ஃபுல்லாக ரெஸ்ட்டில் இருந்து நம்ம அடுத்து மார்னிங் வேக்கப் ஆகும்போது நம்ம மைண்ட் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ரெஃப்ரெஷ் ஆயிடும். அப்போ நம்ம படிக்கிற எல்லா விஷயமும் நமக்கு ஈஸியாக அப்சர்வ் ஆயிடும். த சேம் திங் ஹேஸ் டு பி இன்க்ளூடட் இன் த ஸ்லீப் மோட். ஓகேவா, உன்னோட கம்ப்யூட்டர் வந்து நீ ஸ்லீப்புன்னு போட்டோன்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்காக லோ பவர் மோடுக்கு போயிடும். ஓகேவா, அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் அதை ஓப்பன் பண்ணி நம்ம வரும்போது என்ன ஆகும்னா குவிக்காக ரீஸ்டார்ட் ஆகும். ஓகேவா, அதுக்காண்டி தான் ஸ்லீப்புன்றதை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். ஹைப்பர்நெட், தட் இஸ் ஆல்சோ சேம் அஸ் த ஸ்லீப் மோட் மாதிரியே தான். ஓகேவா, ஆனால் இட் இஸ் ஃபவுண்ட் இந்த லேப்டாப்பில் தான் மோஸ்ட்லி இது ஃபவுண்ட் ஆகிருக்கும். இது லோ பவர் மோடுக்கு போயிடும். ஹைப்பர்நெட்டுன்னு கொடுத்தோன்னே அடுத்து நெக்ஸ்ட் ஆகிடும் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்லி ரிட்டர்ன், மறுபடியும் அது எடுக்கும்போது என்ன ஆகிடும், குவிக்காக ரீஸ்டார்ட் ஆகி வந்துடும். ஓகேவா, தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஹைப்பர்நெட். ஓகேம்மா, தட்ஸ் ஆல். இந்த லெசன் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு. கைடில் இருக்கிறத பார்த்து நீங்கள் 2 மார்க் 3 மார்க் எல்லாமே படிச்சுட்டு வாங்க. ஓகேவா, புக் பேக்கோட 2 மார்க் 3 மார்க் ஃபுல்லி ஹோம் ஒர்க்குன்னு மிஸ் கொடுக்க போகிறேன். ஓகேவா, ஃபுல்லாக நீங்கள் படிச்சுட்டு வந்திருக்கணும். ஓகேவாம்மா, இப்போ என்ன நம்ம பார்த்துட்டு இருந்தோம் அதை மட்டும் ஒன்ஸ் நம்ம ரீகால் பண்ணிக்கலாம். எல்லாமே ஈஸியானது தான், அண்ட் தென் சிம்பிளஸ்ட் மெத்தட் தான். நம்ம ஈஸியாக அதை வந்து நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணிகிட்டே படிச்சுட்டே போயிருந்தோம்னு டெய்லி நம்மளுக்கு வர போர்ஷன்ஸை நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிகிட்டே இருந்தாலே நம்மளுக்கு என்ன ஆகிடும், ஒர்க் பர்டன் கம்மியாயிடும். ஓகேவா, லாஸ்ட்டாக மொத்தமாக சேர்த்து வச்சு படிக்காமல். காப்பிங் ஃபைல்ஸ் அண்ட் ஃபோல்டர் டு த ரிமூவபிள் டிஸ்க். ஓகேவா, இந்த செவரல் மெத்தட், ஒன்று காப்பி அண்ட் பேஸ்ட், இன்னொன்று சென்ட் இட். யூஎஸ்பி போட்டோன்னே அது வந்து ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கான்னு பார்க்கணும். சப்போஸ் அது ப்ரெசென்ட் ஆகலை அப்படின்னா ஸ்டார்ட்டில் போய் கம்ப்யூட்டரில் போய் என்ன பண்ணுறோம், நம்மளுக்கு ஸ்டார்ட் கம்ப்யூட்டரில் போயிட்டு அந்த இதில் போயிட்டு நம்ம ஓப்பன் பண்ணுறோம், நம்மளுக்கு ரிமூவபிள் டிஸ்க்குன்றதை அங்கே காமிக்கும். அதை வந்து நம்ம செலக்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் உனக்கு தேவையான ஃபைல்ஸ் அண்ட் ஃபோல்டர்ஸ் எந்த கோலனில் இருக்கோ அதை செலக்ட் பண்ணி காப்பின்னு கொடுத்துட்டு அடுத்து நம்ம எங்கே போகிறோம், ரிமூவபிள் டிஸ்க்குக்கு போயிட்டு அங்கே போய் பேஸ்ட்டுன்னு கொடுத்தோன்னா பேஸ்ட் ஆயிரும். த சேம் திங் யூஸ்ட் அஸ் த
எது சென்ட் டு ஆப்ஷன். ஓகேவா, இதே மாதிரி தான் ஒன்ஸ் யூஎஸ்பி கேபிளை போடுறோம், அது இருந்துச்சு அப்படின்னா யூஎஸ்பி போர்ட் இது நியூவாக ஒரு போர்ட் வந்திருக்கு அப்படின்றத காமிக்கும், நியூவாக ஒரு ட்ரைவ் ஓப்பன் ஆயிருக்கு அப்படின்றத காமிக்கும். சப்போஸ் அது காமிக்கலன்னா மை கம்ப்யூட்டரில் அது இருக்கா இல்லையான்னு நம்ம செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். அடுத்து நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணும், சேம் திங், அந்த ஃபைல்ஸ் அண்ட் ஃபோல்டர்ஸ் எது வேணுமோ அதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணுறோம். இங்கே ஒரு பாப்அப் மெனு வரும், அதை சென்ட் டூன்னு கொடுக்கணும். சென்ட் டூன்னு கொடுத்தோன்னே நம்மளுக்கு எங்கள் இது யூஎஸ்பி கேபிளா இல்லை டெஸ்க்டாப்பாக அது மாதிரி கேட்கும். நம்ம வந்து என்ன கொடுக்கலாம், யூஎஸ்பி கேபிள் நம்ம கனெக்ட் பண்ணியிருந்தால் அந்த யூஎஸ்பி கேபிளில் சென்ட் டூன்னு கொடுத்து சென்ட் பண்ண வச்சுக்கலாம். அடுத்து நெக்ஸ்ட் என்னது, டெலிட்டிங் ஃபைல்ஸ் அண்ட் ஃபோல்டர்ஸ். உனக்கு தேவையான ஃபைல்ஸ் அண்ட் ஃபோல்டர்ஸை ஆட்டோமேட்டிக் நீ செலக்ட் பண்ணி டெலிட் கீ ஆர் இல்லாட்டி என்ன கொடுக்கலாம், இது ரைட் கிளிக் பண்ணி டெலிட்டுன்னு கொடுக்கலாம். ஓகேவா, இந்த செலக்டட் ஃபைல்ஸ் அண்ட் ஃபோல்டர்ஸ் ஷுட் பி டெலிட்டட். அப்போ டெலிட் ஆகிற ஃபைல்ஸ் அண்ட் ஃபோல்டர்ஸ்லாம் எங்கே வரும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ரீசைக்ளிங் பின். தட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ரீஸ்டோர் ஆப்ஷன். தேவையில்லாமல் நம்ம ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம தெரியாமல் ஒன்று செலக்ட் பண்ணிட்டு அதை டெலிட் பண்ணுறோம்னாலும் நம்ம வேணும்னா நம்ம ரீசைக்ளிங் பின்லேருந்து நம்ம கெட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஓகேவா, அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ரீசைக்ளிங் பின்னை ஓப்பன் பண்ணணும். அடுத்து ரீஸ்டோர் ரைட் கிளிக் பண்ணி உனக்கு தேவையான ஃபைல்ஸை ஃபஸ்ட்டு செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ரீஸ்டோர் ஆப்ஷன் ரைட் கிளிக் பண்ணி ரீஸ்டோர் அந்த பாப்அப் மெனு வரும், அதில் ரீஸ்டோர் அப்படின்றத செலக்ட் பண்ணோன்னே அந்த பர்டிகுலர் ஃபைல்ஸ் ஷுட் பி ரீஸ்டோர் ஆகி உன்னோட சிஸ்டம்க்கே வந்துடும். ஓகேவா, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னோடய ஃபைல்ஸை ஃபுல்லாக ரீசைக்ளிங் பின்னில் நிறைய ஃபைல் ஸ்டோர் ஆகிருக்கு, அதை ஃபுல்லாக நான் டெலிட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஈஸியாக நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், எம்டி த ரீசைக்ளிங் பின் அப்படின்னு நம்ம ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது, அதை கொடுத்தாலே ஃபுல்லாக ரீசைக்ளிங் பின்னில் இருக்க டேட்டாஸ் ஃபுல்லாமே டெலிட் ஆகிடும். ஓகேவா, க்ரியேட்டிங் ஷார்ட்கட்ஸ் ஆனால் ஒன்ஸ் ரீசைக்ளிங் பின்னில் எம்டின்னு பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அது நம்மளுக்கு தேவையா இல்லையான்னு 2 or 3 டைம்ஸ் நம்ம செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் கொடுக்கணும். ஓகேவா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தேவையான ஃபைல்ஸ் எதுவும் போயிருந்துச்சுன்னா அதுக்காண்டி தான். ஓகேவா, அடுத்து க்ரியேட்டிங் ஷார்ட்கட்ஸ் அந்த டெஸ்க்டாப். எப்படி நம்ம ஷார்ட்கட்ஸ் டெஸ்க்டாப்பில் க்ரியேட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இது ஒன் ஆஃப் த குவிக்காக நம்ம ஓப்பன் பண்ணுறது தான். ஓகேவா, அப்போ நம்மளுக்கு தேவையான ஃபைல்ஸ் அண்ட் ஃபோல்டர்ஸை செலக்ட் பண்ணிக்கணும். டிகோனில் ஈகோனில் எதில் நம்ம சேவ் பண்ணி வச்சுருக்கோமோ அதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ரைட் கிளிக் கொடுக்குறோம். அப்போ ஒரு பாப்அப் மெனு வரும், அதில் சென்ட் டு ஆப்ஷனில் டெஸ்க்டாப் அப்படின்ற ஃபைல்ஸை செலக்ட் பண்ணோன்னா அந்த பர்டிகுலர் ஃபைல் வந்து டெஸ்க்டாப்புக்கு போயிடும். அடுத்து நெக்ஸ்ட் என்ன பார்த்தோம், ஷட்டிங் டவுன் ஆர் லாகிங் ஆஃப் யர் கம்ப்யூட்டர். ஒன்ஸ் நீ அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சோன்னா ஷட்டிங் டவுன் இல்லை லாக் ஆஃப் ஆப்ஷன் எடுத்துக்கலாம். அப்போ ஷட் டவுன் பண்ணும்போது ஒரு ட்ராப் டவுன் லிஸ்ட் பாக்ஸ் ஸ்விட்ச் ஓவர் லாக் ஆஃப் லாக்கு ரீஸ்டார்ட் ஸ்லீப் ஐப்பனட் அதுதான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம். கிளிக்கு கோஸ் டு லாக் ஆஃப் அப்படின்னு கொடுக்குறோம். அப்போ ஸ்டார்ட்டில் போய்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஸ்டார்ட்டில் போய்ட்டு லாக் ஆஃப் கொடுக்கலாம், இல்லாட்டி ஸ்டார்ட்டில் போய்ட்டு ஷட் டவுன் கொடுத்துடலாம். ஓகேவா, அப்போ நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும், நம்ம அதுக்கு முன்னாடியே நம்ம டைப் பண்ணியிருக்கிறது சேவ் பண்ணாத விஷயத்த சேவ் பண்ணிவிட்டு நம்ம என்ன பண்ணிடணும், சேவ் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஷட் டவுன் கொடுக்கணும். ஓகேவா, இல்லாட்டி மறுபடியும் என்ன பண்ண முடியாது, ஷட் டவுன் ஃபோர்ஸ் டு ஷட் டவுன் அப்படின்னு அதுவே கேட்கும். அப்போ நம்ம ஃபோர்ஸ் டு ஷட் டவுன் அப்படின்னு கொடுத்துட்டோன்னு வச்சுக்கோ, நம்ம சேவ் பண்ணலை அப்படின்னா அந்த பர்டிகுலர் ஃபைல்ஸை நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாது, மறுபடியும் ரீட்டைன் பண்ணி எடுக்க முடியாது. அது ஒன்று தான் இம்பார்ட்டன்ட் திங். அது மட்டும் நம்ம பார்த்துட்டு மற்றபடி நிறைய ஃபைல்ஸ் நான் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்படின்னா ஒவ்வொன்றையும் நீ போய் க்ளோஸ் பண்ணி கூட ஷட் டவுன் பண்ணணும்னு தேவை கிடையாது. ஓகேவா, நீ டேரெக்டாக கூட ஷட் டவுன் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து ஸ்விட்ச் ஓவர்னால் என்ன பண்ணிக்கலாம், ஒன்ஸ் ஒரு அக்கௌண்ட்லேருந்து இன்னொரு அக்கௌண்ட் ஸ்விட்ச் பண்ணுறது தான். ஆனால் இது என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா எந்த அப்ளிகேஷனையும் க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே எல்லா அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போதே நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம ஸ்விட்ச் ஓவர் பண்ணிக்கலாம். லாக் ஆஃப் வந்து என்ன பண்ணணும், கண்டிப்பாக நம்ம என்ன பண்ணணும், எல்லாத்தையும் இது க்ளோஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் ஒரு அக்கௌண்ட்லேருந்து இன்னொரு அக்கௌண்ட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியும். அடுத்து லாக்னால் நம்ம அவே ஃப்ரம் நம்ம கொஞ்சம் எங்கே நேரம் போயிட்டோன்னா நம்ம லாக் பண்ணி வச்சுக்கலாம் நம்ம சிஸ்டம்மை, அது ஐடியில் அப்படியே இருக்கும். அடுத்து ரீஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ரீபூட் த சிஸ்டம். ஓகேவா, நம்ம நியூ சாஃப்ட்வேர் ஏதாச்சும் போட்டோன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ரீஸ்டார்ட் பண்ணி வரும். ஓகேவா, அடுத்து ஸ்லீப் மோடும் ஹைப்பர்நெட்டும் இட்ஸ் அ சேம் திங். ஹைப்பர்நெட் இஸ் ஃபவுண்ட் இன் லேப்டாப்பில். எப்படி நம்ம ஸ்லீப் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம எஞ்சி படிக்கிற எல்லாமே ரெஃப்ரெஷ் ஆகி உடனே நம்மளுக்கு குவிக்காக ஸ்டோர் ஆகுதோ அதே மாதிரி சிஸ்டம் என்ன ஆகும், கொஞ்ச நேரம் லோ பவர் மோடில் போயிட்டு அடுத்து ரீட்டைன் ஆகி வரும்போது எப்படி இருக்கும், குவிக் ரீஸ்டார்ட்டாக வரும். த சேம் ஆஸ் த ஹைப்பர்நெட். தட்ஸ் ஆல்மா இந்த லெசனில் 5th லெசன் ஃபஸ்ட்டு பார்ட் கம்ப்ளீட்டட். செகண்ட் பார்ட் நான் நெக்ஸ்ட் கிளாஸஸில் எடுக்கிறேன். ஓகேம்மா, தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.